Billahi Bismillahirrahmanirrahim. Muhtaram Müslüman kardeşler, bizni yo'qdan bor etgan Alloh subhanahu va taolaga har bir maqtovlarimiz ham hamd sanalarimiz erisha ko'rsin. Hamdaki bizga to'g'ri yo'lni ko'rsatar uchun nur etib yuborilgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga yurak to'rlarimizdan chiqqan salovat sharifalarimiz erisha ko'rsin. Alloh taolo endi gunohlarimizni kechirib, ibodatlarimizni qabul qilsin. İki dünya baxti, rahati bizga nasib eylesin. Burunlarımızın dereceli sözleri bizni ötümlü kılsın. İslam dinini kuvvetlesin. Hem şu İslam dinine bizni faydalı bendelerden kıla kursun. Muhtaram kardeşler, bugün sileşip gitesi sözümüz Allah birsa bulur namaz hakkında. Namaz turunda köpten sileşkeni bizi yok indi. Hemen sileşebiz, felsefi ibirler turunda yeri biz sileşebiz. Bizning ilminde bir vakit namaz okumagan kişiler de var iken aralarımızda. Hem o namazların kaldırıcı kişiler de var iken. Şulay bit. Mine şuna göre indi namaz turunda inşallah şulay yok. Bizge sileşip giderge kerektir. Anın ahamiyetin hamdaki anın kerekligin tağın bir kat iskerle. Muhtaram kardeşler, bilgenibizce İslam dini bizning negizlengen 5 negizge. Bu indi şahadet sözleri, namaz, oraza, zakat, hac. Hem elbette şularının şahadet sözünden kala şulay bit eng mühimi ol namaz bulup tura. Manga biz indi tagın bir kat inanırбыз tübendeki hadislerini okup gitkenden soň. Namaz ol muhtaram kardeşler sen tege erişe turgan felsefi aýbyr tugul. Sen аны anlasaň anlamasaň da, kereksinsen kereksinmeseň de sen аны okurga tiýiş. Mine şoňa görä biz аны şulay kabul etdik. Çünkü kay vakıtta kişilerden soruyorsun da keçegene bir yigitten soragaç namaz okuysanma degeç ul ayta men de namaz okuy başlaym de аны anlay başlagaçtyn de. Sürelerin, dugalaryň anlay başlagaç men аны okuy başlaym de ul ayta namazyny de. Men aytam sen awurganda darunyň sastafyn bilip içesiňmi? Şolay bil. Kimik sastafyn öğrenesiňmi sen anyň? Gaýa işlengen, nindi şolay bitende kimiklar işlegen аны ul daruny yok elbette. Sana vraç yazıp berer, şunu iç dip, sen onu içesin. Vraç yazıp berer sana karvalol. Senin pravağını alalar, şulay bir. O bit sana aytmaýanda narkotik bar dip karvalolda. Sen onu özüňde tekşerip durmaýsyň. Vraç yazdı, içesin. Äle mene köpden tügülgen video çykdy, şulay bir şoňa göre garap, karvalol bek hater nerse, o iki atna çygarlar organizmden. İki atna içinde seni tutsalar, rulde pravağını alalar, narkotik kullangan dip. Şoňa görä indi bektege sak bolarga kerek, karvaldygan tügül başgasyndan da. Demek sen anyň sastafyn bilmeýär şeýsin. Mene munda muhtaram kardeşler, namaz ol bizning janybızga dawa. Sen аны anlasaň anlamasaň da, ol sana fayda hem şifa bere turgan aýbyr. Şuşu namazyny ysagarak ötemegen saýyn, senin janyň da tirenerek stadiýaga kite awru boýunça. Erterek okuy başlagan saýyn, demek janyň da senin selametrek bolar. Mene şulay dip аны kabul eterge bola bizning janybız için. Allah Teala Kur'an-ı Kerimde ayta: Bismillahirrahmanirrahim. İnnes salate kanat alel mu'minina kitaben mawquta. Müminlerge namaz yazıldı belgili bir vakıttadı. Yani kitaben mawquta degen söz mecburi demek yüklendi degen söz belgili bir vakıtta. Namazdan bundan köre biz yüklengenin hem köre biz anın vakıtları var ikenin. Şoňa köre biz musulmanlaryny kay vakıtta anlamaýlar kişiler. Mesela netesin namaz vakti жетти desem olayta yarar andan soň okursyň diýler bizge. Andan soň okursyň diýler, şolay bir jeňilgene aýtýarlar. Çünki alar anglamaý namazynyň şuşu wagtda okurga kerek eken. Ul anyň üçin ul tege bir hobby gana. Mene sen şahmat uňa oturasyň partiýasyň şolay bit seni äniň çakyra. Aýda ulum çay içirge. Äni uňa bitiremin dedi. Andan soň uňa bitirirsiň. Şolay bit. Şolay dip ulylar аны, ul hobby tugul. Ol kerek aýbyr şulay. Әлеге de bayağı medisina kebek. Medisinada da bar darularyny belgili bir wagtda içerge. Mesela işlep ertä bilen sana 2 daru bererler, abitda 3 daru, kech bilen 1 daru bererler. Sen bit aýta alasyň şulay bit. Men ul 6 daruny kech bilen gene içim opşygyna. O sana aýta ýok ýaramaýdy. Alay bolmaýdy. Har birsini öz wagtynda içerge kerek. Alany goşurga da ýaramaýdy sana şulay bit. Goşsaň andan soň ziyanı vardı. Mene şoňa göre de namaz da muhtaram kardeşler belgili bir vakıtta bizge yüklendi. Şoňa göre anyň bar wagtlary.
Бу вакытка жеңел генә карарга кирәк түгел. Кемдер әйтә, мин уяңачтан укыйм иртәнге намазны ди. 11-дә торасың, таң аткач шулай бит. Таң тишеге белән 11-дә торасың син, шулай бит инде. Аннан соң рәхәтләнеп иртәнге намазны укыйсың, алай булмый. Шулай бит инде үз вакытында иртәнге намазны укырга кирәк. Иртәнге намаз һәм ястү намазы ул мөхтәрәм кардәшләр, безнең өчен бигрәк тә авыр намазлар, әмма без аны үз вакытында башкарырга һәм укырга тиешбез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Ас-салаватул хамсу вал җумгату иля al-җумга ва рамадан иля рамадан кафаратун лима байнахунна маҗтунибатил кабаир." Бер намаз белән бер намаз арасы ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, 5 намаз арасы була инде. Җомга белән җомга арасында һәм Рамазан белән Рамазан арасында Аллаһы Тәгалә безнең гөнаһларыбызны кичерә ди. Зур гөнаһлардан кала ди. Димәк, намазлар үз вакытында укылып барса, һәрберсе аның арасында булган гөнаһлар кичерелә. Әгәр дә алар бер вакытта җыелып укылса, кеше бу истинлектән мәхрүм була. Фарыз дигән сүз, мөхтәрәм кардәшләр, каза кылу дигән сүз фарызны. Бу намазның савабы булмый дигән сүз. Бу намазның савабы булмый. Әле кабул буламы юкмы ул икенче мәсьәлә, әмма каза кылган намазның савабы юк. Үз вакытында укылган эшнең генә була, мөхтәрәм кардәшләр, савабы. Менә бер айырма шулай бит инде сезгә кемдер әйтә, менә мәсәлән, Рамазан айында ураза тотуны. Рамазан айында уразага кирмәсәң бөтенләй кирмәдең уразага. Аннан соң каза кылдың. Бер көнгә бер көн каза кыласың. Ләкин Рамазан айында уразага киреп син аны быссаң, үзең теләп 60 көн тотырга кирәк бер көн өчен. Логика кая монда? Кайбер кеше бөтенләй кирми, бер генә көн каза кыла. Бу җиңелрәк бит инде, шулай бит. Кемдер керә, тырыша. Ну, көндез мәсәлән аның су эчәсе килә башлый. Һәм су эчә. Бу бит тырышкан бу кеше. Ләкин бу кешегә җәза катырак, 60 көн тагын ураза тотарга кирәк. Логика кая монда? Монда логика бик гади. Кем үз теләге белән Рамазан аен калдыра, аңа гөнаһ язылды. Һәм ул шушы намазны, уразаны каза кыла икән, шушы ураза аның истеннән төшә, әмма калдырган гөнаһ истеннән төшми. Әгәр син намазны калдырасың икән, үз теләгең белән, аннан соң каза кыласың икән, бу намаз истеннән төшә. Ә менә калдырган гөнаһы истеннән төшми. Каза кылу намазны гына төшерә, аның гөнаһын төшерми истеннән. Нәрсә төшерә? Тәүбә. Кем уразага кергән һәм үзе бызган, 60 көн кафарат кыла һәм тагын бер көн тотып куя шушы уразасы өчен, бу кешегә гөнаһ та булмый һәм уразасы да языла. Уразасы да истеннән төшә. Менә бу 60 көн ул гөнаһ булмас өчен кафарат ул. Намазның андый кафараты юк, анда тәүбә генә бары. Шуңа күрә кем намазны каза кыла, ул җиңел генә уйламасын. Теге мин каза кылдым, шу бетте дип. Юк, гөнаһы калды аның. Истендә калды. 2-3 намазны калдырды икән, димәк шуның кадәр гөнаһы җыелып бара. Бу кешегә тәүбә мәҗбүри. Тәүбә итәргә кирәк. Димәк, әгәр дә кеше намазны калдырып бара икән, аның намаз арасындагы вак гөнаһлары беренчедән кичерелми, икенчедән ул тагын үзеннән үзе зур гөнаһ кыла. Чөнки намазны үз теләгең белән калдыру ул зур гөнаһ. Ул кабаир. Буны инде син намазны үз вакытында укып та аннан соң төшерә алмыйсың. Моңа тәүбә кирәк, мөхтәрәм кардәшләр. Менә шундый җитди мәсьәлә ул намазны үз вакытында уку дигән әйбер. Инде шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, икенче бер хадисендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: Әгәр дә кеше 5 намазны укыса ди, әйбәт итеп тәһарәт алса һәм үз вакытында эшләсә бу намазны ди, рукухларын дөрес итеп үтәсә, сәҗдәләрен курку белән укыса бу намазны, ягъни бөтен шартларын туры китерсә ди, Аллаһы Тәгалә бу кешене гафу итәм дип сүз бирә ди. И гарантия бирә. Бу кешене гафу итәм дип. Кыямәт көнендә килгәннән соң син Аллаһ Тәгаләгә әйтә аласың: "Я Раббым, мин намаз укыдым. Син мине кичер.
Син мине гафу ит дип. Әмма әгәр дә кеше укымаса намазларында, бу кешегә гарантия юк. Аллаһ Тәгалә теләсә бу кешене гафу итә, теләсә газаплаячак. Намаз ул мөхтәрәм кардәшләр үзенә күрә бер ышаныч, ул бер гарантия. Без бу дөньяда яшибез барбыр ниндидер гарантия, нәрсәгәдер таянып яшибез без. Мәсәлән, акча җыябыз. На черный день дип, шулай бит инде. Черный день килеп җитсә, әзрәк кенә безнең подушка була безопасности. Стаб фонд. Шулай бит инде. Стабилизационный фонд безнең барлыкка килә. Олигархлар акчалары җитмәсә, стаб фондтан алып бирәләр анасын. Шулай бит инде. Черный день олигархларның. Менә безнең дә шулай кара көнгә бер нәрсәдер акча җиргә тырышабыз без. Шулай ук инде машина да шулай, өйдә дә шулай, ризык белән дә шулай. Без гел уйлыйбыз шулай бит, гарантия. Ахирәткә дә кеше гарантия белән барырга тиеш әзрәк. Булай гына бару ул ахмаклык. Әгәр син әйтәләр икән, так, син күченәсең хәзер Владивостокка дисәләр, без нәрсә дибез? Ә мине янда кем көтеп торасың дибез без. Безнең башыбызга сорау килә, мине кем көтеп торасың анда? Әмма кеше үлемгә бер дә әзерләнми. Анда көтеп торганнар кебек, инде гарантия биргәннәр кебек шулай бит. Ләкин бер нәрсә юк анда. Син үзең тырышмыйсың. Менә бу намаз ул мөхтәрәм кардәшләр безнең теге дөньябызның гарантиясе булып тора. Аллаһ Тәгалә кашында безгә кичерү, гафу итү бар икәненә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям икенче бер хадисендә әйтә, 5 вакыт намаз ди, ул кешенең и каршында аккан елга белән бер ди. Чиста сулы, тулы сулы елга аксады кешенең ди, һәм кеше шунда 5 тапкыр юынса көненә, бу кешенең тәнендә пычрак калырмы ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә. Сахабалар әйтә, юк ди, бер нәрсә калмаячак ди, кеше чиста булачак ди. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, менә бу намаз да нәкъ шулай ук ди. Әгәр дә сез 5 тапкыр намаз укысагыз, сезнең гынахыгыз калмый ди. Мөхтәрәм кардәшләр, намаз ул безнең җаныбызны чистартучы әйбер. Менә хәзер без бу дөньяда тән гигиенасына бик зур игътибар бирәбез. Гомумән безнең хәзер дөнья үзгәрде. Хәзерге заманда. Әгәр игътибар итсәгез, хәзер бөтенесе үзебезчә әйтсәк кире күтле. Мәсәлән, элек ит белән икмәкне хәерчеләр ашамыйлар иде. Алар үлән ашыйлар иде. Бүген байлар үлән ашый. Хәерчеләр ит белән икмәк ашый. Шулай бит. Элекеге вакытта хәерчеләрнең кухнялары залда иде. Бүген хәерче Хрущевкада тора, аның кухнясы аерым. Ә бай кешенең студия, аның кухнясы залда. Киресенчә. Элек җыртык яки ямаулы киемне кия иде хәерче. Бүген җыртык яки ямаулы киемне кия бай кеше. Хәерченең аңа акчасы җитми җыртык киемгә. Бүгенге көндә. Шулай бит, чөнки ул дизайнерский җыртык. Син аны менә булай гына җырта алмыйсың, булай кисеп кенә. Ул дизайнерский җыртык булырга тиеш. Аны Dolce Gabbana үзе җырткан. Шулай бит. Ул шулай булырга тиеш. Америкада иң кыйбат кием пычрак җыртык кием. Менә былтыр модага кирде ул. Просто җыртык кына түгел, пычрак җыртык кием. Ул бик кыйбат тора, әллә 1500, әллә 2000 доллар тора ул кием. Аны байлар алып кияләр. Бүгенге көндә хәерче андый пычрак җыртык киемне кия алмый, акчасы юк. Ул чиста Кытай киемен киеп йөрергә мәҗбүр. Шулай бит, җыртыксыз. Менә бүген дөнья кирьякка үзгәргән замана, мөхтәрәм кардәшләр. Шуның içinde бүгенге көндә гаиләдә дә шулай. Элек хәерчеләр бала үстерә алмыйлар иде, бүген байлар бала үстерми. Аның бар 1-2 баласы, максимум шулай бит инде. Шуның белән инде ул аларны калтырап кына үстерә. Менә элек кеше җанын чистарта иде. Тышкы ягы бик чиста булмаса да.
Бүген кешенең тышкы ягы бик чиста, әмма җаны пычрак. Бүгенге көндә шулай. Элекеге вакытта кешенең җаны чиста, киеме пычрак булса да, үзе пычрак булса да. Мәсәлән, Гомар радиллаһу анһу әйтә, без ашап утырганда азан әйтсәләр ди, ит ашап утырабыз менә майлы ди, куллар белән ди. Кулны табан астына сөртә идек тә намазга кирип китә идек ди. Гомар радиллаһу анһу әйтә, аны күз алдына китерәсезме бүгенге көндә? Кулны менә булай гына табан астына сөртәсең дә намазга кирип китүне. Без бүгенге көндә кулны пычратып маска тырышабыз, ашаганда да шулай. Кул бөтенләй ризыкка кагылмый. Әзрәк кенә кагылса, шундук чүпрәк, шундук кранга барып, теге тизрәк ферилар белән, ниләр белән. Бүген безнең кулларыбыз чип-чиста. Менә һәрбер кеше кулын күтәрсә, чип-чиста, тырнак аслары чип-чиста. Ләкин җан пычрак. Әмма элекеге кешенең җаны чиста иде, куллары, киемнәре, тәннәре пычрак булса да. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям 5 тапкыр юыну турында әйткәч, сахабалар шаккаталар. Бүген безгә шаккатмалай бер түгел ул 5 тапкыр юыну. Бүген татарлар атнасына да ничә тапкыр мунчага керәләр. Шулай бит инде. Пычранмаган килеш керәләр. Әмма элек бу шаккатмалы әйбер булган. Шуңа күрә алар нәрсә дигәннәр? Пәйгамбәр Расулуллаһ бер нәрсә калмый тәнендә ди. Ул чип-чиста булачак дигән. Алар өчен ул бик гаҗәп нәрсә. Менә намаз да шулай ди, мөхтәрәм кардәшләр. Намаз да сезнең җаныгызны чистартачак һәм сезнең бер нәрсәдә калмаячак. Димәк, намаз ул безнең җаныбызны чистартучы, агартучы әйбер булып тора. Менә шуны онытмаска кирәк. Күбрәк укыган сайын, сыйфатларак итеп укыган сайын безнең җаныбыз чистара. Кемдер әйтә икән, минем күңелем булай да чиста дип намаз укымыйча, бу алдакчы бу. Бу ялганчы, вольный философ, шулай бит инде. Надо его на бочку с порохом посадить, пущай полетает дип. Вольный философ бу. Әгәр дә әйтә икән, минем җаным булай да чиста дип намаз укымыйча, юк, мөхтәрәм кардәшләр. Әлбәттә без андый кешенең йөзенә карап әйтмибез, син җаның пычрак синең дип. Но без аны белеп торырга тиеш. Аңлатырга тиеш без аны матур сүзләр белән, матур юллар белән. Ул кеше үзе хаталана, дөресрәге шайтан аны алдалый. Намазга басмасын дип. Ул кеше тора-бара яхшылык белән яманлыкны аермый да алмаячагыннан соң. Икенче бер хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, кемдә кем ди Аллаһы Тәгалә белән очрашса, һәм аның намазлары үтәлмәгән булса ди, калган изгелекләрен Аллаһ Тәгалә аның санамаячак ди. Күпме генә изгелек кылып килсә дә, калганнарын карамаячак Аллаһ Тәгалә. Синең изгелекләреңне карар өчен бар бер күрсәткеч, ул намаз. Башта синнән сорыйлар, намаз укыдыңмы? Укыдың. Аха, давай калганнарын карыйбыз хәзер. Садака, ниләр шулай бит изгелекләреңне карыйбыз. Намаз укымадың икән, димәк калганнарын синең карап тормыйлар ди. Бу бик хәтәр әйбер, мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә беләсезме, менә имансыз кешенең тормышы яки намаз укымаган кешенең тормышы, әмма ул яхшы кеше. Шулай бит. Бик жәл. Чөнки ул аны бушка яши. Күпме изгелек кыла, күпме яхшылык кыла, ахыр чиктә ул аның саналмаска мөмкин. Бу бик жәл. Үткән гомер жәл. Син бит ул изгелек кыларга шулай күпме акча китә. Күпме синең анда шулай бит тырышлыгың китә. Но мәҗлестә сөйләмәгез бу әйберләрне. Берәрегез мәсәлән мулла булып Коръән укырга барса, намаз укымаган кешенең изгелеге кабул булмыяның дип сөйләмәгез, садака бирмиләр. Шулай бит. Ул әйтә, нәрсәгә соң садака бирергә миңа ди, шулай бит инде. Минем изгелекләрем кабул булмый икән ди. Шуңа күрә сөйләмәгез мәҗлес. Бу билгеле бер кешегә генә сөйли торган вагыз. Моны аңлагыз. Шулай бит. Бу теге вагызны теләсә кая, теләсә нинди урында сөйләп йөрергә ярамый. Туры китереп сөйләргә кирәк кешесенә. Шулай бит инде. Менә шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, шундый хәтерлек бар. Менә мондый кешенең гомере жәл. Беренче чиратта үзебезнең, безнең әтиәниләрнең гомерләре бик жәл була. Безнең әтиәниләребез авырлык күреп яшәгән кешеләр. Әлдә алар авырлык күрәләр. Әле алар хәзер пенсияда, гомер буе эшләгән өчен аларга бер ялсыз
шунда пенсия бирәләр аларга шулай бит, әлдә авырлык чигәләр, күчереп кичерәләр. Әмма намаз укымасалар, шушы авырлыклары Алла сакласын бушка булырга мөмкин. Күпме интегеп яшәде, кыямәт көнендә саналмаса ул бик хәтәр нәрсә. Менә шушыны җиткезергә тырышырга кирәк, мөхтәрәм кардәшләр, инде кешеләргә. Инде иншаллах рус телендә дә сөйләп китик. А'уду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о таком понятии, как намаз. Намаз – это не арабское слово. По-арабски это будет саля. Есть даже ребята, которые не употребляют слово намаз, а употребляют слово саля. Но их мало, таких ребят. Однажды я как-то был в мадресе, заходит один парень, говорит: саля читали? Саля, саля. Я говорю: что? Что-то не понимаю. Что? Я говорю: саля. Ладно, там сообразил, что это намаз, оказывается. Якобы намаз — это слово не арабское, значит, это бидгат, новшество там, и не употребляют это слово. Но оно сейчас в обиходе идет у нас как саля, как намаз, да? Они одинаковые. То же самое, например, как ураза. Можно говорить саум, это арабское слово, ураза — это не арабское слово. Это уже приходит там из персидского, потому что у нас в татарском много персидского. Но намаз, ас-саля — это одно и то же. Означает это дуа. Это означает обращение или общение с Аллахом. И возникает вопрос, нужен ли нам намаз вообще в целом? Нужно ли его читать? Здесь вопрос, дорогие друзья, ставится таким образом. Веришь ли ты в Аллаха? Да, веришь. Раз ты веришь в Аллаха, раз ты ему благодарен за все, что он дал, как ты его будешь благодарить? Каким образом? Вот здесь Аллах Тааля говорит: вот вам способ благодарения меня. То есть намаз. Когда ты отказываешься от намаза, ты отказываешься от способа благодарения Аллаху. Когда ты сам что-то придумываешь себе. Вот опять-таки вчера буквально с одним парнем говорили. Я говорю: вы в Бога верите? Он говорит: да, верю. Вы хотите благодарить Бога? Да, я, говорит, его благодарю. Я говорю: как? Вот утром и вечером читаю, прошу, и остановился. Я говорю: видишь, ты уже остановился. Потому что когда ты просишь, ты не благодаришь. Ты просишь, ты для себя просишь. А как ты его благодаришь? Получается, он не благодарит. Но я, говорит, верю в него. Хорошо. Я верю в налоговую инспекцию, но налоги не плачу. Правильно? Ты признаешь факт, что налоговые есть, а налоги не платишь. Надо благодарить налоговую, правильно? Надо перечислять. Там, хазрат есть, но садаха не даю. Это неправильно. Да, это хазрат есть, это факт просто, да, как говорится. Поэтому вот Аллах Тааля дает нам возможность благодарить. Он говорит: вот намаз вам. Вот вам намаз. Вот это делайте, и вы будете меня благодарить наилучшим образом. Наилучшим образом, то есть не надо от себя что-то придумывать. Вот делайте то, что я вам говорю, и все будет хорошо. Поэтому, кто отказывается от намаза, тот отказывается от благодарения Аллаху Субханаху ва Тааля. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ас-саляту гимадуд-дин». Намаз – это основа религии. «Фаман таракаха факад хадамад-дин». Кто оставит намаз, тот разрушил религию. Потому что религия – это не мертвое тело, это живое тело. Каждый раз, когда ты читаешь намаз, ты оживляешь это тело. Ты оставляешь намаз, уразу и другие поклонения, ты разрушил эту религию, то есть ты убил это тело. Это мертвый груз. На сегодняшний день многие религии – это мертвый груз. В отличие от ислама. Потому что ислам очень жестко относится к поклонению. Когда человек приходит в религию, с него требуют намаз. Ему не говорят там: вот причастись, да, грехи свои отпусти, отче наш прочитай, здесь положи, свечку поставь, и все будет у тебя хорошо. И думай о хорошем. Нет, в исламе не говорят так. В исламе говорят: читай намаз.
Пока ты не начнешь читать намаз, тебя в покое не оставят. Читай намаз, тебе говорят. Даже родителям своим, да? Мы надоедаем, читайте намаз. Детям надоедаем, читайте намаз. Мы не оставляем их в покое, потому что это основа религии. Говорит, если вы это оставили, вы разрушите религию. Не будет связи с Аллахом, не будет общения. Это уже будет неправильно. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в другом хадисе, кто будет соблюдать 5 намазов совершенно, то есть будет брать тахарат, выполнять вовремя, то намаз будет ему нуром, светом и доказательством в судный день. А кто оставит намаз, тот будет воскрешен вместе с фараоном и Хаманом. Фараон – это нечестивец. Это, можно сказать, главный злодей. Не своего просто времени, а даже нашего времени, можно сказать. Аллах Тааля его погубил собственноручно. Утопил вместе с его войском. Кто не будет читать намаз, говорит, будет воскрешен вместе с ним. А что такого сделал человек, который намаз не читает? Он же никого не притеснял, народа не убивал, женщин не насиловал, себя Богом не объявлял. Оказывается, это вот к этому приравнивается. Это страшно подумать об этом. Потому что, опять-таки, ты по основам религии бьешь. И когда ты оставляешь намаз, это лишь вопрос времени, когда ты начнешь вот все это перечисленное делать. Это лишь вопрос времени. Поэтому тебе нужна вот эта связь с Аллахом, чтобы ты не стал фараоном или тому подобными людьми. Также пророк саллаллаху алейхи сказал: «Бейнана ва бейналь мунафикина шухудуль гатма ва субхи ла ястатигунахума». Разница между нами и лицемерами, говорит, это утренний намаз и ночной намаз. Они, говорит, не появляются в этих намазах. Ну, раньше люди читали намазы в мечети. И на утренний намаз, и на вечерний намаз, на ясную намазы и ночные, лицемеры не приходили. Были лицемеры тогда, еще при пророке, саллаллаху алейхи вассалям. Причем лицемеры были очень страшные, которые говорили, что верят в Аллаха, на самом деле не верили, и причиняли очень много неприятностей пророку, саллаллаху алейхи вассалям. В войнах предавали там, заключали союзы за спинами мусульман с врагами мусульман. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, их имена не оглашал, все приблизительно знали, кто они, и как их вычислить, тоже знали. Например, их не было на утренних намазах и на ночных намазах. Сегодня кого нет на утренних намазах и на ночных намазах? Кого сейчас нет? Хазратов нет. Кто пришел, да, из народа, кто пришел, тот и встает на утренний намаз. Хазрату очень везет, когда кто-нибудь постоянно приходит, он сразу ему ключи дает от мечети, да. Там, ты входи, говорит, ты только вот проводи, говорит, намазы. А азан там, да, все говори там. Меня только не беспокойте, да. Страшно, конечно, страшно, да. Ну что, это тоже нужно. Самокритика тоже очень полезная вещь. А то скажут, они себя только хвалят, да, ничего подобного. Ну и большинство мусульман тоже нету на утренних и на ночных намазах. Но мусульмане еще пропускают утренние и ночные намазы. Это тоже признак лицемерия. Когда ты утром не можешь проснуться на утренний намаз. Когда ночью ты после ахшама ложишься и просыпаешь ночной намаз. Читать ночной намаз после полуночи, то есть после половины ночи, так скажем, уже это нежелательное время. То есть да, можно читать правильно, но оставлять нежелательно, вот так правильно. Оставлять после полуночи ночной намаз это нежелательно. Его надо, да, немножко отсрочил, попозже прочитал, но не позже полуночи, потому что это признак лицемерия. Ты тянешь до конца. Пока ты не устанешь, глаза не начнут слипаться, и ты в полусонном состоянии быстренько читаешь ночной намаз. Хотя ты мог его прочитать сразу же после того, как, например, пришел с работы. Даже в той красивой одежде, в которой ты ходишь на работу. Но ты предпочел прочитать его в пижаме после 12 часов ночи. То есть вот это тоже признак
плохой на самом деле, поэтому надо думать над этим. Дорогие друзья, также пророк ﷺ сказал, что Аллаха Тааля после таухида, то есть после признания Аллаха единым божеством, самое лучшее, говорит, что возлюбил для человека, это, говорит, намаз. И если бы, говорит, было что-то любимое для Аллаха помимо намаза, то это делали бы ангелы. А ангелы, говорит, делают что? Рукух делают, говорит, саджда делают, кагда делают и стоят на намазе как бы. Вот если мы увидим ангелов, они занимаются намазом. Если бы было что-то лучше намаза, лучшее какое-то поклонение, да, то они бы делали это. Но они делают намаз. Есть ангелы, которые со своего сотворения только стоят на намазе. Есть те, которые только на рукуе стоят. Есть те, которые стоят постоянно в саджде. Со своего сотворения. Это самое лучшее поклонение для Аллаха. Намаз. Хочешь угодить Ему? Хочешь Его отблагодарить? Хочешь что-то сделать хорошее перед Аллахом? Ничего лучше намаза не придумали. Делай намаз, читай намаз. И это очень легко на самом деле. Пророк ﷺ сказал, моей умме разрешено читать намаз в любом месте. Не всякому народу разрешено молиться в любом месте. Например, какую-нибудь приверженность другой религии, он должен искать храм, чтобы помолиться. А мы остановились на пикник, можем встать и прочитать намаз. А мы домой пришли, можем намаз прочитать. Ночью встали, можем намаз прочитать. Пожалуйста, Аллах Тааля нам создал эти условия. Это только у мусульман есть. Также пророк ﷺ говорит, кто оставил намаз специально, намеренно, то он, говорит, совершил куфр. Конечно же, он не выходит из ислама. Мы не говорим, что он кафиром становится, хотя есть такие течения в исламе. Но он совершает большой грех, когда намеренно оставляет намаз. Когда он говорит, а я потом прочитаю. Это очень большой грех. Оставить намаз. Это считается аль-кабаир, из больших грехов, которые просто так не прощаются. Надо делать таубе. И вот тот, кто оставил намаз, потом делает каза этого намаза. Этот намаз с него падает, то есть он уже не обязан его, не отчитывается перед ним судный день, если принимается. Но за этот намаз саваба не будет, во-первых, а во-вторых, грех за оставление этого намаза остается за ним. Он потом вынужден делать таубе. Вы понимаете, если человек постоянно оставляет намазы намеренно, сколько грехов он совершает? Больших грехов. А таубе кто делает? Никто не делает таубе по этому поводу. Мы думаем, что когда ты каза сделал, все автоматически уже наладилось. Но чернота в твоем сердце осталась. А пророк ﷺ говорит, что если человек совершает какой-то грех, то в его сердце образуется точка черная от этого греха. Чем больше грех, соответственно, тем больше точка, и тем большую площадь он занимает. Также, дорогие друзья, пророк ﷺ говорит, первое, на что смотрит судный день, из делов раба, то есть человека, это намаз. Если его намазы полные, совершенные, то и остальные дела будут приняты. Если, говорит, его намаз накис, то есть с недостатком, то и остальные дела будут с недостатком. Если хочешь дать оценку мусульманину, а в судный день будут ему давать оценку, будут смотреть на его намаз. И то же самое с крепостью имана и религии мусульманина. Какие намазы он читает? Как он их читает? Отличается ли его намаз в мечети и когда он дома один? Вот из этого можно сделать вывод, насколько он крепкий в исламе мусульманин. Это показатель. Это мерило, так скажем. Даже в этом мире. Поэтому, когда видели людей постоянно в намазе, говорили, он набожный. Говорили, у него на лице есть следы саджде, когда на лбу образуется мозоль от намаза, от постоянного саджде. Эферу суджуд называется это.
Некоторые арабы натирают лоб по этому шкуркой. Это короче путь. Чем сажда делать, это короче. Но есть такие тоже аферисты. Поэтому, это же религия, здесь тоже свои хитрецы бывают, как говорится, да? Также, дорогие друзья, есть еще один момент. И очень интересный момент, который заинтересует нас всех, я думаю. Это даже лучше, чем рай для нас. Потому что раем сейчас никого не соблазнишь. Рай далеко, да? Кому вот скажи, сделай вот это, будешь в раю. Сахабы бы, спотыкаясь, бежали. Сейчас это не работает. Сейчас современными мусульманами. Поэтому сейчас работает вот этот хадис. Пророк ﷺ сказал Абу Хурайре. Он сказал: «О Абу Хурайра, вели своим родным читать намаз. Потому как, если, говорит, они будут читать намаз, то к вам придет пропитание из тех мест, которые вы даже не знаете. То есть вы разбогатеете». Говорит. Вот это сейчас должно на нас подействовать еще, да? Кто намаз не читает, кому нужны деньги, у кого много долгов, значит, просто надо вставать на постоянный намаз. Побольше нафиль намазов прочитать. И обратите внимание, заставляйте своих родственников, жену и детей тоже на намаз вставать. Если вы читаете намаз, но у вас денег нету, значит, они виноваты. Да? Бить надо. Каждый день жене говоришь: ты виновата, что я бедный, да? Намаз надо читать тебе. Она не будет читать намаз. Почему? Потому что когда ты разбогатеешь, ты возьмешь вторую жену. Урус байса черкев сала, татар байса хатан ала. Поэтому она этого боится. Жене поэтому этот хадис не говорите. У них своя логика. Я же говорю, есть хадисы, которые применяются к определенным людям. Поэтому у них своя логика. По-другому заставляйте ее намаз читать. Скажите: если ты будешь намаз читать, я буду любить тебя еще больше. Вот так вот говорить. Это правда. Это правда, вы будете ее любить еще больше. Это правда. В этом вранья нет. Поэтому, дорогие друзья, видите, что намаз помогает в нашей жизни решать нам очень многие проблемы. Это приближает нас к Аллаху, субханаху ва тааля. Соответственно, это даже увеличивает наш ризк в этом мире. Это причина принятия наших остальных добрых дел, намаз. Ну и, соответственно, это причина прощения наших грехов и прощения от Аллаха, субханаху ва тааля. Гарантия. Насколько важен намаз. Нельзя и к нему относиться просто обыденно. И когда какой-нибудь неверующий, наш работодатель, нам говорит: потом прочитаешь намаз, конечно, для мусульманина это звучит страшно. Он не понимает, насколько это важно. Курильщику он не говорит: потом покуришь. Потому что если курильщик не покурит, это трагедия будет. Поэтому на работе можно курить, выходить каждые хоть полчаса. Можно в туалет бегать каждые 15 минут, проблем нет. Можно там сидеть, разговаривать, но намаз читать нельзя. Это отнимает драгоценное время от работы. Сегодня только вот говорил с одним человеком, тоже говорит, вот работодатель, говорит, не очень радуется, когда, говорит, я намаз читаю, например, на пятницу ухожу. Но мусульмане тоже хитрые, да, на пятницу куда уходят? Они приходят сюда, к нам, потому что здесь самый длинный джумуа намаз. Где-то полчаса, может быть, идет, он туда не идет, да, он к нам приходит. Побольше посидел, отдохнул, потом приходит, что поздно пришел? Вот так хазрат так читает уж. Я не виноват, да, я не виноват. Алхамдулилля. Видите, как я даю вам возможность отдохнуть от работы. Поэтому не переживайте, что у нас здесь длинные вагазы там, да, и долго вы сидите. Здесь все, я все продумал. Это в пользу как бы вам всем. Алхамдулилля. Надо, конечно, чтобы вот работодатель тоже это понял. Важность от этого намаза. Конечно, иншаллах, я думаю, Аллах Та'аля откроет сердце многим. И хочется, чтобы наш народ, этнические мусульмане, не только наш народ, любые этнические мусульмане, да, тоже прониклись вот этой драгоценностью намаза. Все бы хотелись, но хотя бы наше окружение, наши родные, наши друзья поняли это. И действительно вот здесь находились рядом с нами
на намазе. Потому что это лучшие друзья, которые находятся рядом с тобой на намазе. За столом, там где-то там, хоккей, там, футболе. Это одно дело. А вот здесь твои настоящие истинные друзья и братья. Потому что вы делаете одно великое дело. Вы вместе читаете намаз. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.